ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब मान लो मेरे को एक कोई ऐसा इदा जिदा आ मैटल की एक डिस्क होवे, इहनूं मैं इथों एक थ्रैड नाल बन के सस्पेंड कर देवां, मतलब इहनूं लटका देवां और इहनूं मैं घुमा के छड्डां, ठीक है। तो वी सेट कि जदों इहने एज सच फ्री मूव करना तो इट विल ऑलवेज टेक अ लॉन्गर टाइम, ठीक है, टू कम टू रेस्ट। पर जे मैं एज सच किसी एक रीजन के अंदर, ठीक है, जिथे इहनूं मैं मूव करवान लग्या, जे मैं इहदे अराउंड इहदा मैगनेट दे पोल लगा दा ते जदों मैग्नेटिक पोल दे अंदर इहने मूव करना वा ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਰੈਸਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਫਿਰ ਸੇਮ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਜਾਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਸਰਕਟ ਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ कि जे एक रीजन के अंदर तुसी एज सच मैग्नेटिक पोल लगा दो, ठीक है, और इस इन्हां मैग्नेटिक पोल्स के अंदर जे असी एज सच एक कहंदा जी आ मेरे कोल कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल नूं तुसी किसी फ्री एंड दा रिजिड सपोर्ट लगा के अटैच कर दियो, ठीक है। जदों इस नूं मैं एज सच कहंदा जी इत्थे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन नहीं कीता हजे, मतलब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲੈਟ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਇਟ ਕਮ ਟੂ ਰੈਸਟ ਆਫਟਰ ਅ ਸਰਟਨ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ओरिजिनल ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਦ ਲੈਸਰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੋਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਆ, ਹੁਣ ओरिजिनली ਜਦੋਂ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁਮਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਲਕਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ, ਜੇ ਹੋਰ ਟਿਲਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ, ਤੇ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ठीक है। इस पोजीशन पे आके कहते जी लाइन विल पासिस कहना जी ओवर द सरफेस बट नॉट टू बी पासिस थ्रू द सरफेस, इसलिए इस वेले इच फ्लक्स जीरो हो गई। पर आ चीज तो मैक्सिमम फ्लक्स तो जीरो फ्लक्स जदों होई ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ फ्लक्स चेंज होई आ, फ्लक्स डिक्रीज होई आ मीन फ्लक्स चेंज होई आ, और जदों भी फ्लक्स चेंज हुंदी इस रिलेशन ਦੇ अकॉर्डिंगली फ्लक्स ਦੇ चेंज होने करके ईएमएफ इंड्यूस हो गई, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ दे करके इच मेरे को जिहड़ा इंड्यूस करंट फ्लो कीता, इंड्यूस करंट ने मेरी रेक्टेंगुलर कॉइल नू मैग्नेटाइज कीता, ते जदों मेरी रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटाइज हुई ते इहदे मैग्नेटिक पोल जिहड़े बन गए वो इस वे नाल वर्क करोगे कि जे आ फ्लक्स नू असीं डिक्रीज करना चाह रहे हां ते इह फ्लक्स दे डिक्रीज नू अपोज करू, ठीक है, इह फ्लक्स दे डिक्रीज नू अपोज करन लग गया, ठीक है। उस ओपोजिशन के अगेंस्ट क्योंकि मैं जोर ज्यादा लाया होया सी, ये अपोज कर रहा सी, ठीक है, ये पोल जिहड़े आ मेरे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नू डिक्रीज होने तो रोक रहे सी, ठीक है, मतलब इनू इस पासे तो आ पासे च जान तो रोक रहे सी, पर क्योंकि असीं मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा दित्ती सी इसलिए ये एज सच उस ओपोजिशन के अगेंस्ट फिर भी घूम गया, जदों इत्थे तक घूम गया। हुण इस तो बाद इहने जदों आ साइड तो आ साइड वाल फिर जाना ते फ्लक्स जीरो तो फ्लक्स मैक्सिमम वाल जाएगी, ਇਹਦਾ मतलब फ्लक्स फिर चेंज हुई, जे फ्लक्स चेंज हुई हुण इनक्रीजिंग फ्लक्स आ, इनक्रीजिंग फ्लक्स जिहड़ी आ फिर ईएमएफ इंड्यूस करू। पर आपां एक चीज पढ़ी, इंड्यूस्ड करंट जिहड़ा आएगा है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई उहदे करके इंड्यूस करंट आएगा, वो इंड्यूस करंट इस इनक्रीजिंग फ्लक्स नूं भी रोकू। ये तो है ही नहीं कि भी जिहड़ी फ्लक्स डिक्रीज हो रही सी इहने कल्ला डिक्रीज नूं रोकना, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਂਜ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ जिस भी टाइप की चेंज आंदी पई है कॉइल के अंदर
ठीक है। तो EMF इंड्यूस होके हमेशा उस चेंज ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਆਇਲ ਫਿਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ऑसिलेशन नहीं रह गई, ਇਹਦੀ ऑसिलेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, ਉਹ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ऑसिलेशन हो गई। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ऑसिलेशन ਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ऑसिलेशन ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ऑसिलेशन ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस तो फिर ਇਹਦੀਆਂ ऑसिलेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ऑसिलेशन नहीं ਰਹੀਆਂ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੈਂਪਡ ऑसिलेशन ਬਣੀਆਂ। ਡੈਮ ਮੀਨ ਜਿਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡੈਂਪਡ ऑसिलेशन ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਫਲੈਟ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਲੈਟ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ऑसिलेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੈਂਪ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? यस सर। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡੈਂਪਡ ऑसिलेशन ਨੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ऑसिलेशन ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਆ। ਜਸਟ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। मूविंग कॉइल गलवेनोमीटर ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੂਵਿੰਗ ਕॉइल ਗਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਆਇਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सॉफ्ट आयरन की कोर रखी सीगी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਬਣ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਉਹ ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਰੈਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਆਇਲ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊ, EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਊ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਮੂਵਿੰਗ ਕੁਆਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਾਣਾ, ठीक है, तो उदों असी रेक्टेंगुलर अपना जिहड़ा फ्रेम हैगा वो एस सच नॉन मैगनैटिक ते मैटैलिक फ्रेम लवांगे। ओदा बेनिफिट मैनू ये होएगा कि जदों मेरी आ गलवैनोमीटर दी नीडल, जदों गलवैनोमीटर दी नीडल अपनी जीरो पोजीशन तो शिफ्ट करके मान लो 5 एम्पीयर ते गई है ना, तुहाडे सर्किट चों करंट पास होया, नीडल अपनी 0 तो 5 एम्पीयर ते गई। हुण 5 एम्पीयर तो 0 तक आंदे आंदे जे ये मान लो बहुत लंबा टाइम लवे, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸੈਟ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ 0 ਤੋਂ 5 ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟ 0 ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਆਇਲ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ओरिजिनल ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਸਾਰੀ ਨੇ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੁਆਇਲ ਸਾਰੀ ਨੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਫਲਕਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, और वो एडी करंट ने तुहाडी कॉइल दी मूवमेंट नू अपोज करना।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਉਹ ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਡੈਡ ਬੀਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਅਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਾਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਇਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਔਰ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਨੇ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਔਰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੋਇਲ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਕਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੇਵਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਫਲੈਟ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਬੰਨੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਆ, ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਲੌਟ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਅ ਲੌਂਗਰ ਪਾਥ। ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਸਐਚ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਪਾਥ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ E/R ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ρL/A। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀਕ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਫਲੈਟ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਪ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਐਸਐਚ ਮੈਟੈਲਿਕ ਫਰੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਐਡੀ ਇਫੈਕਟ ਘਟਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਲੌਟ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਓਏ ਹੈਗੇ ਹੋ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ